ප්‍රශ්නාංක 69 a late entry must be labeled as late entry. අපි late entry එකක් කියලා එක සඳහන් කරලා පැත්තක තියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒක log book එකේ සඳහන් කරන්න ඕනේ. හරි. එතකොට ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ප්‍රශ්නාංක 70. එකේ තියෙනවා biosafety levels. ඒක නම් නිකන් මතක තියාගන්න. biosafety level ranges from. biosafety කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඔය මේ පොටෙන්සි එක තක්සේරු කරන පොටෙන්සි එක මේ එන්ෂුවර් කරන ඇසේ එක බයෝ ඇසේ බයෝ සේෆ්ටි ඇසේ එක. එතකොට බයෝ සේෆ්ටි ලෙවල් රේන්ජ් එක තමයි normal 1 4 1 to 4. මේකෙදි බයෝ ඇසේ එකේ පොටෙන්සි එන්ෂුවර් කරන මේ ඇසේ එකේ normal රේන්ජ් එක තමයි 1 to 4. ඔය 2 to 8 කියන එක high range එකක් 2ක් 8ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. 0.2 කියලා කියන්නේ too narrow. ඒක ගොඩක් පොඩි 5 10 not standard. එහෙමනම් answer එක 1 to 4 කියන එක. ප්‍රශ්නාංක 71 documentation of vaccine administration must include. Documentation of vaccine administration must include patient signature only product name, patient's age only. එවෙන් අපි vaccine documentation කරනවද නැහැ. Batch number and expiry date. Batch number, lot number and expiry date. answer D. ප්‍රශ්නාංක 72 good lab flow prevent. Good lab flow. ඒ කියන්නේ මේ ඒකෙන් prevent කරන්නේ මොනවද අහන. හොඳ lab. ඒ කියන්නේ අපි හොඳට lab එක පවත්වාගෙන යනවා අර GLP වලට අර GLP කියන්නේ good lab practices, good manufacture practices වගේ ඒ වගේ good lab flow එක prevent කරනවලු time tracking, use of SOP, cross contamination, staff training. මේ අහන්නේ prevent කරනවනේ staff training කියන එක අයින් කරන්න. ඒක answer එක time tracking. ඒක මේකට අදාළ නැහැ time tracking කියන එක. use of SOPs කිව්වේ ඒක procedure එකක් අපි කලින් කතා කළා. ඒක මේ procedure එකක්. මෙතන cross contamination හරියට lab management එක තියාගෙන යනවා නම් contaminate වෙන එක තමයි නවතින්නේ. prevent වෙන්නේ. cross contamination. lab එක පවත්වාගෙන යනවා කිව්ව මොනවද? අර අදාළ විදිහට check points තියලා අදාළ විදිහට entries restrict කරලා හැමෝටම enter වෙන්න බෑ. staff limit කරලා staff movements limit කරලා එහෙම තියාගෙන යන එකෙන් contaminate වෙන එක prevent වෙනවා. cross contamination. 73 autoclaves are used for. autoclaves මොනටද use කරන්නේ? sterilizing waste materials. storing samples නෑ මේක too hot නේ. එතකොට sample එක destroy වෙනවා. cooling region නෑ heating. autoclave පාවිච්චි කරන්නේ heat වලට. ඊට පස්සේ freezing tissues cannot freeze by autoclave. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම answer එක sterilizing waste materials. ප්‍රශ්නාංක 74 ආයි තියෙනවා අර ප්‍රශ්නේ ALCOA attributable refers. ඒකේ attributable කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහන්නේ. මොකක්ද attributable කිව්වේ අපි? identify කරගන්නවා author. අර මම කිව්වේ කවුද කරේ කියන එකනේ බලන්න attributable. එහෙනම් answer එක answer C. ඊළඟ answers ටික බලන්නකෝ. answer A no signature allowed. ඒවා normally අපිට මේ refuse කරන්න පුළුවන් answers නේ. no signature allowed. එහෙම එකක් නැහැ. data shared publicly. අපි data කොහොමදවත්ම publicly share කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ anonymous entries allowed. ඕනි කෙනෙකුට enter වෙන්න පුළුවන්ද? නෑනේ. no entry. එහෙනම් answer එක answer C. According to ISO 15889-2022, which process ensure traceability of measurements to national international standards? දිග ප්‍රශ්නයක් වුණාට අහන්නේ අර standards වලින් traceability ensure කරන්නේ මේ කොහොමද කියලානේ අහන්නේ. එතකොට බලන්න ඒකේ answers ටික management review. management කියන එක focus වෙන්නේ නැහනේ ඔය ISO වලින් නේද? ඒක අපි quality නේ අපි කිව්වේ. මේ quality තමයි measure කරන්නේ ISO standards වලින්. ඒකයි කරන්න. method validation
එකෙන් කරන්නේ ටෙස්ට් මෙතඩ් එක චෙක් කරන එක. traceability එක බලන එක නෙවෙයි. මොකද්ද traceability එක කියන්නේ? measurement result can be linked. ඒ කියන්නේ ඒවා එකිනෙකට සම්බන්ධයි. මේක තමයි standards. ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාතික ජාතික එක විදිහට වෙනස් වෙනවද standards? නෑ. හැමතැනටම standards එකයිනේ. එන්න ඒක තමයි එතකොට traceability කියලා කියන්නේ measurement result can be linked. ඒවා link වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් මේක අපි method validation කියලා කියන එක ගන්න බැරි. ඒ method validation කියලා කියන්නේ check test method traceability කියන එක නෙමෙයි. ඊට පස්සේ answer D proficiency testing. මේක ඒකත් traceability නෙවෙයි proficiency testing කියන එක. ඒක අර other labs ඒ කියන්නේ performances with other labs එක්ක බලනවා අපේ performance කොහොමද කියලා. ඒක traceability නෙවෙයි. මේකේ answer B metrological calibration කියන එක. calibration වලට තමයි අර අපි calibrate කරනවා කිව්ව මොනවද? instrument machine ඒවා හරි වෙලාවට calibrate කරන්න ඕනේ. අන්න ඒවට standards තියෙනවා. ඒවා link වෙලා තියෙනවා. හැමතිස්සෙම ඒ standards එකක් වෙන්නේ. කියන්නේ international ගත්තත් national ගත්තත් එකම මේ link එකක තමයි මේ standards තියෙන්නේ. answer B. ප්‍රශ්නාංක 76. What does the waste guard 1 3 as rule indicate? waste guard rule වල 1 3 as rule indicate කරන්නේ මොකද්ද? බලන්න ඒකේ answers ටික. මං කිව්වා අර 1 2 ඇරෙන්න 1 2 තමයි warning rule එක. 1 2 ඇරෙන්න ඉතුරු ඔක්කොම rules rejection rule. එහෙමනම් answer A reject the run due to a significant error. හරි rejection rule එකක් නම් තමයි මේක answer එක වෙන්න පුළුවන්. බලන්න ඊළඟ answers ටික. change the QC material only. QC material only. quality control material change කරනවා. නෑනේ එහෙම එකක් නෙවෙයිනේ 1 3s rule එක කියලා කියන්නේ burn-in only නෑ burn-in rule එක තමයි 1 2s rule එක මේක 1 3 එන එක rejection rule එක accept the run නෑ reject කරනවා අපි කිව්වේ reject කරනවා කියලා එහෙමනම් result එක ධන 3 හෝ ඍණ 3 ඒ කියන්නේ අඩු පැත්තට 3ක් හරි වැඩි පැත්තට 3ක් හරි result එක වෙනස් වෙනවා නම් machine එකෙන් sample එක reject කරනවා result වැරදි කියලා කියනවා ඔක තමයි ඒකේ තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ ideal lab design include බලන්න ඒකේ ideal lab design එක නම් තියෙනවා නේවනේ සාමාන්‍යයෙන් මේක මේ clean වෙන්න ඕනේ ideal lab design එකක් clean වෙන්න ඕනේ බලන්න random equipment placement random හැමතැනම කැමති තැන්වල equipment තියන්න පුළුවන් randomly එහෙම බෑ හැම equipment එකකටම organize plan එකක් තියෙනවා තියන්න ඕනේ දැන් අපි කිව්වනේ අර කලින් cupboard එක කොහෙද තියන්නේ bio safety items කොහෙද තියන්නේ ඒවා අපි හරියටම දැන් lab එකේ floor එකයි wall එකයි අතරේ curve එකක් design කරලා නම් තියෙන්නේ හැමතැනම equipment තියන්න බෑනේ එහෙනම් random equipment placement කියන එක වැරදි answer B no airflow controls එහෙම නෑ මේක essential අනිවාර්යයෙන්ම lab එකකේ airflow control වෙන්නම ඕනේ proper pressure cascades ඒක ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම එයා clean වෙන්න ඕනේ කියන එක to less clean area ඒ කියන්නේ දැන් අර මේ clean area එකට අඩුවෙන් එයා ගිහිල්ලා ඒ විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ prevent කරලා තියෙනවා contamination එමනම් මේක තමයි answer එක proper pressure cascades කියන එක answer D doors always open lab එකේ doors හැමතිස්සෙම ඇරලා ඒ වගේ answers අපි ගන්නෙ නැහැ answer එක answer C ප්‍රශ්නාංක 78 documentation should be documentation ගැන මොකක් හරි එකක් ඇති answer එක බලන්න written hours later without note written hours later without note මොකක්ද කියන්නේ මේක risk එක වැඩි කරනවානේ නේද ගොඩාක් වෙලා ගිහිල්ලා මේ note එකකුත් නැතුව එහෙම තියනවලු documentation එහෙම බෑ ඒක වැරදි done weekly නෑ weekly කරලා හරියන්නේ නැහැ ඒක ඒ වෙලාවෙම කරන්න ඕනි immediate and contemporaneous ඒ කියන්නේ at time documentation must be at the time කියන එක තමයි ඔය කියන්නේ එහෙනම් ඒක තමයි answer එක left to memory කියන්නේ memory එකෙන් අයින් කරන එක ඒකට documentation errors නේ answer එක answer C
ප්‍රශ්න අංක 79 waste staging areas must be waste staging areas බලන්න ඒ කියන්නේ waste staging area වලට ගැලපෙන ආන්සර් එකක් ඇති clear labeled and separated clearly labeled and separated waste අනිවාර්යයෙන්ම clearly label කරන්න ඕනේ එතකොට ඒවා වෙන් කරලා තියන්න ඕනේ waste නේ එහෙමනම් අනිවාර්යයෙන්ම ආන්සර් එක ආන්සර් A ආන්සර් B බලන්න not documented ඒව වැරදි open to public ඕනිම එකකට කියන්නේ දැන් අපි හිතන්නකෝ මේ needles කියලා එහෙම publicly දාන්න පුළුවන්ද බෑ එතකොට injured infection risk එක unlabeled unsafety එහෙමනම් ආන්සර් එක ආන්සර් A clearly labeled and separated වෙනම තියන්න ඕනේ ensure safety proper handling to prevent contamination ඔය ටිකනේ අපි ensure කරන්නේ මේ ලැබ් එකක් ඇතුලේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම හරියට ලේබල් කරලා වෙනම තැනක තියන්න ඕනේ කියන එක තමයි ආන්සර් එක. ප්‍රශ්න අංක 80 spill kits must be located. මොනවාද spill kit එක කියන්නේ? මේ සර්ට හරියයි දන්නේ නැහැ. මේ චතුරංග එක තියෙනවා. spill kit must be located. මොකද්ද spill kit එකක් කියලා කියන්නේ? spill kit එකකට අයිති දේවල් තියෙනවා. absorbent, gloves, mask, PPE, personal protective equipments, disinfectant අනේවා තමයි මේ spill kit එකක් කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් මේක must be located නේ. කොහෙද තියන්න හොඳම තැනනේ අහන්නේ. බලන්න. at specimen receipt areas ඒ මොකද්ද කියන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම අපි specimens එහෙම නැත්නම් samples handle කරන්න කලින් spill kit එක අපිට ඕනි වෙනවනේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනි at specimen receipt area. බලන්න ඊළඟට with pharmacy stock එකේ තියෙන ඕනනම් ගෙන්න ගන්න ඕනේ. වැරදි. in storage rooms දුර වැඩි. කියන්නේ මේක අනිවාර්යයෙන්ම testing area එකේ තියෙන්න ඕනිනේ. දුර වැඩි. storage room. outside hospital එකේනොත් outside ලු. wrong answer එක at specimen receipt areas. ප්‍රශ්න අංක 81 ඔක්කොම තියෙන එකයි. උගේ චතුරංගය. මගෙන් නෙවෙයි. enduring in ALCOA plus means මේ කියන්නේ බලන්න අර ALCOA වලින් මට මතක විදිහට මේ 6 වෙනි හරි 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ හරි ගොඩාක් ප්‍රශ්න තිබ්බා එකෙන් දීර්ඝකාලීනව පවත්වා ගන්න පුළුවන් ඒක enduring දිගටම පවත්වා ගන්න පුළුවන් ඒවා අහන්නේ බලන්න only hand written only බෑනේ මේවා කම්පියුටර් එහෙම කළාම ලේසියිනේ නේද datas answer B බලන්න can be erased easily බෑ data erase කරන්න බෑ ඒ answers අපිට දැක්ක ගමන් අයින් කරන්න පුළුවන් answer C can withstand time and condition ඒ කියන්නේ කාලයක් යද්දිත් පරිසම් වෙලා තියෙන පරිසර තත්ත්වවලට ඔරොත්තු දෙන විදිහට මේක මේ පරිසම් කරන්න ඕනලු අපි data හරිනේ ඒකනේ answer එක only electronic එහෙම නෑ අපි කිව්වා logbook එකකුත් තියෙනවා කියලා only electronic වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ කම්පියුටර් එකට අමතරව කම්පියුටර් dataස් වලට electronic dataස් වලට අමතරව logbook එකෙත් මේවා තියෙනවා හරි ඊට පස්සේ ඒකට answer C ප්‍රශ්න අංක 82 training and competency record are part of training and competency records part of අපි අංක answers ටිකට entertainment files ලු entertainment අපිට අයින් කරන්න පුළුවන් ඒක answer එකක් නෙවෙයි personal notes එහෙම බෑ personal notes ඒ කියන්නේ මේක මේ personal notes control කරන්න බෑනේ audit එකකින් එහෙනම් මේවා personal notes විදිහට තිබිලා බෑ ඊට පස්සේ co-governance documentation ඒක හරිනේ government ඒ කියන්නේ අර අපිට දීලා තියෙන standards වලට අනුව මේ documentate කරලා තියෙන්න ඕනෙලු ඒක හරි ඊට පස්සේ තියෙනවා optional records optional ඒ වෙලාවට ඒ කියන්නේ දැන් අර මේ ආවොත් ඔඩිට් එකක් ආවොත් තමයි හොයන්නේ කෝ කියලා optional එහෙම නෑ මේක අනිවාර්යයෙන්ම co-governance documentation ප්‍රශ්න අංක 83 lean aims අපි lean management කතා කළා ගොඩක් මේ කලින් subject එකකත් කතා කරා මේකෙදිත් දැන් ඊයේත් කතා කරා lean management කියලා කිව්වේ අර minimum waste කියන එකනේ නේද එතකොට lean aims බලන්න answer A reduce patient visit
reduce patient visit කියන එක තියන්නකො පැත්තක lean වලට අදාළ උත්තරයක් නේ අපිට ඕනේ. maximize value and eliminate waste. ඔන්න තියෙනවා answer එක. අපි eliminate waste නේ lean management එකෙන්. එතකොට reduce waste නේ. එතකොට answer එක answer B. answer C බලන්න increase paperwork. paperwork විතරක් වැඩි කරන හැම බෑ lean management කියන එක ලොකු process එකක්. paperwork විතරක් තිබිලා බෑ. remove technology එක අයින් කරනවලු. එහෙම බෑ lean management වල technologies ඕනේ. එhmenan answer එක answer B. ප්‍රශ්න අංක 84 lean originated form. lean හැදුනේ කොහෙන්ද? Toyota production එකෙන්. ජපානයේ Toyota කියන ආයතනයෙන් තමයි lean management originate වුනේ. ප්‍රශ්න අංක 85 Jidoka means Jidoka කියලා කියන්නේ ඔවද එක එක ස්ටෑන්ඩඩ්ස් නේ අපි කිව්වා අර LCO එක කියලා එකක් කිව්වා lean management එක කියලා කිව්වා ඊට කලින් LJ chart කියලා එකක් ආවා ඔය වගේ එක එක නම් වලින් එනවා දැන් මේ quality control standards. එතකොට Jidoka means Jidoka කියලා කියන්නේ detect the problem stop process. එහෙම නැත්නම් මේකේ මේ Jidoka කියන එකට අයිති ඒවා හතරක් තියෙනවා error defect machine problem. error defect machine problem. මෙන්න මේ ටික තමයි Jidoka කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් detect the problem, stop process, fix immediately. අපි ප්‍රශ්නය අඳුරගත්තා, process එක නැවැත්තුවා, ඉක්මනින්ම fix කරා. ඒක තමයි Jidoka කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ඒකට ගැලපෙන answer එකක් හොයමු. answer A increase in batch sizes. මේවෙන් focus වෙන්නේ මං කිව්වේ quality නේ. batch size එක නෙවෙයි. answer එක වැරදි. answer B eliminating quality control. Eliminating කියන වචනේ හින්දා ඒ answer එකත් වැරදි. quality control standards තමයි මේ අපි කතා කරන්නේ. answer C stop to fix abnormalities. නවත්තලා abnormalities fix කරන්න ඕනෙලු. හරිනේ. ඒක තමයි Jidoka කියන්නේ. answer D flow of samples only. මේ ඒ කියන්නේ ඒක අපිට ගන්න බෑ not related time නේ. ඊට පස්සේ අපි යනවා ප්‍රශ්න අංක 86ට. just in time focus. මොකද්ද මේ GIT just in time ඒකත් චුට්ටක් ඔයාලා මතක තියාගන්න හරිම වෙලාවේදී ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඕඩර් එකක් දාන එකක් ගැන කතා කරමුකෝ ඕඩර් එකක් දැම්මට පස්සේ දානකොට වැඩි වෙන්නත් බෑ මදි වෙන්නත් බෑ ඕඩර් එක හරියට දාන්න ඕනේ හරි වෙලාවේදී ඒ කියන්නේ producing ordering delivering time delivery time එක අවශ්‍ය වෙලාවේදී තමයි වෙන්න ඕනේ. Not earlier, not later. ගොඩාක් කලිනුත් බෑ, ගොඩාක් පස්සෙත් බෑ. ඒක තමයි GIT කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් just in time කියන්නේ. Just in time focus on එනම් බලන්න. stockpiling inventory. stockpiling inventory කියන්නේ ඒක minimize කරනවලු inventory එක. ඒකට minimize කරන්න බෑ. හරි ප්‍රමාණය තියෙන්න ඕනේ. answer B matching work to demand. matching work to demand. හරිනේ. ඒක තමයි demand එක. අපේ work එකේ තියෙන demand එක GIT එකේ. එහෙනම් ඒක තමයි answer එක. answer C බලන්න producing extra work. බෑ. extra work තියෙන්න බෑ GIT කියන්නේ හරි ප්‍රමාණය විතරයි. answer D stopping workflow. stopping workflow. workflow එක stop වෙන්නේ නැහැ කොයි වෙලේවත් workflow එක continuous. එhmenan answer එක answer B matching work to demand. Section number 87 87 the 2S wasteguard rules indicate මම කව wasteguard rule එකක් අර 2S කියලා කියන එකත් අපේ 1 to 2 rule එක විතරනේ warning rule එක අනිත් ඔක්කොම rejection rule බලාගෙන යනවා staff misconduct මේක මේ වැරදි ඒ කියන්නේ දැන් 2S එක පෙන්වන්න පුළුවන් analytical performance එකක් මේක. එමන ඒක නෙවෙයි answer එක. answer B බලන්න no need for intervention. intervention no need ලු. එහෙම නෑ හැමතිස්සෙම අපි මේක මේ investigate කරන්න ඕනනේ. ඒක වැරදි. answer C random error. random error වලදී අර 1-3 rule එක random 1-3 rule එක ඊට පස්සේ 4S rule එකත් random කියලා මතක තියාගන්න. systematic error එකක් නම් තමයි මේ 2S rule එක. කියන්නේ දිගටම තියෙන error එකක්. result එක දෙකකින් වැඩි දෙකකින් අඩුයි. ඒක systematic error එකක්. අනිවාර්යයෙන්ම correction එකක් අවශ්‍යයි. answer එක answer D.
ප්‍රශ්න අංක 88. What should a laboratory technologists do if a waste guard reject rule is triggered? මොකද්ද කරන්න ඕනේ waste guard මේ reject වුණොත්? නිකන් හිතලා කියන්නකෝ ආන්සර් එකට යන්න කලින් reject වුණොත් ටක් ගාලා මොකද්ද අපි කරන්න ඕනේ? process එක නවත්තලා result withhold කරලා අරක ප්‍රශ්නය අඳුරගෙන ඒක fix කරන්න ඕනේ. ඒකනේ කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් බලමු answers ටික. Delete the control data and start fresh. ඒව කරන්න බෑ. data delete කරන්න බෑ. ආයෙ අලුතින් පටන් ගන්නවලු එහෙම බෑ. reject කරලා ඉවරයි machine එක. Answer B, continue testing and record the issue later. මේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. ඒ වුණාට අපි continue test කළා. බෑ. වැරදි. Answer D, adjust the patient result manually. machine එකකින් වැරදුනා. අපි ඒව manually edit කරනවා. ඒකත් වැරදි කරන්න බෑ. Answer D, withhold result and investigate the cause before resuming. Result withhold කළා. problem එක investigate කරා. ඒක process එක නැවතුවා. ඕකනේ අපිට මේ කරන්න පුළුවන් දේ. Answer D. ප්‍රශ්න අංක 89. A major lean benefit in labs is reduced. Major lean benefit in lab is reduced. Major lean benefit එකක් අඩු වෙන්නේ මෙතනදී මොකෙන්ද කියලා අහන්නේ. බලන්න staff holidays. ඒක ඉතින් ගන්න බෑ එහෙම staff holidays කියලා මොනවා හරි arrangement තියෙන්න ඕනේ නේ staff එකට නිවාඩු නම්. Answer B, turn around the time. TAT. මොකද්ද මේ TAT කියලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ අපි sample එකක් හම්බ වෙන තැන ඉඳලා ලැබ් එකට sample එකක් හම්බ වෙන තැන ඉඳලා final result එක දෙන තැනට වෙනකන් තියෙන total time එක තමයි මේ TAT කියන්නේ. එමනම් major lean benefit in labs is reduced නේ අපෙන් අහන්නේ. මේක මත වෙන්න පුළුවන් නේද? මේ කාලේ උනට වඩා වැඩි වුණා reduce වෙන්න පුළුවන් major benefits. එහෙනම් answer B. Documentation need ඒ කියන්නේ මේ එක normal එකක් නේ. Answer D බලන්න patient satisfaction. Patient satisfaction එක improve වෙන්නේ හැමතිස්සෙම indirectly. Lean benefit එකක් නෙවෙයි ඒක. ඒක indirectly patient satisfied වෙනවා. Answer B, TAT. ප්‍රශ්න අංක 90. Value stream mapping helps. Value stream mapping කියන්නේ VSM කියන එක. මේවා ඔක්කොම මම කිව්වා එක indicators නේ. Value stream mapping කියලා කියන්නේ මේකත් මේ lean tool එකක්. lean management වලදී අපි පාවිච්චි කරන tool එකක්. කොහොමද මොකද්ද tool එක? ඒකෙදි මේ අර visualized all step in a process. අපි කරන process එකේ හැම step එකක්ම අපිට visible. එතකොට බලන්න මේක උදව් වෙනවා VSM කියන එක. එහෙම නැත්නම් value stream mapping කියන එක උදව් වෙනවා delays reduce කරන්න. ඒ කියන්නේ පරක්කු වෙන්නේ නැතුව result දෙන්න. improve workflow එක වැඩි කරන්න. අර අපි කියපු TAT අර time එක sample එකක් එන තැන ඉඳලා result එකක් issue කරන කම්ම තියෙන time එක ඒක අඩු කරගන්න. patient satisfaction indirectly හරි improve කරගන්න. මෙන්න මේ දේවල් වලට අපිට VSM එක ඕනි වෙනවා. බලන්න answers ටික. remove management reviews. ඒව බෑ. remove කරන්න බෑ management reviews. Answer B, plan staff birthdays. Not related. Answer C, visualize all steps from request to report. ඒකනේ අපි කිව්ව all steps visible. එහෙනම් answer C. Answer D, increase batching. increase batching කියන එක මේ අපිට ගන්න බෑ lean management එකක් විදිහට. අපි යනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ප්‍රශ්න අංක 91. weight in waste refers to. weight in waste ඒ කියන්නේ මේ weight in waste එක කියලා කියන්නේ lean management එක ඇතුලේ කිසි මොනාත්ම මේ වැඩක් කරන්නේ නැතුව බලන් ඉන්න එක. ඒ කියන්නේ මේ weight in waste කියලා කියන්නේ වැඩ නවත්තලා ඉන්න කාලය කියලා ඔලුවට දා ගන්න. වැඩ නවත්තලා ඉන්න කාලය lean management එක ඇතුලේ. එතකොට ඒකෙදි බලන්න answer A, too many regions. ඒක lean නෙවෙයි. ඒක අපිට
මේ මැෂින් එකට ඒ කියන්නේ රීජන්ට් ගොඩක් තියෙනවලු ඒක ලීන් වලට අදාළ එකක් නෙවෙයි මිසින්ෆෝම්ස් කියලා කියන්නේ error එකක් බලන්න ඊළඟ එක delays where samples sit idle sit idle කියන එකේ තේරුම මොකක්ද sit idle කියලා කියන්නේ වැඩ නොකර බලන් ඉන්නවා කියන්නේ sit idle ඒක තමයි ඔක අහන්නේ කියන්නේ අපෙන් අහන්නේ ඔය උඩ තියෙන්නේ wait in waste කියන එකට සමාන වචනයක් අහන්නේ sit idle wait in waste sit idle answer D excess motion ඒක අර මේ අතිරික්ත චලනය කියන එක. එතකොට ඒක මේ wait in waste එකක් නෙවෙයි. ඕකේ මතක තියාගන්න ඔය ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ wait in waste එකට සමාන වචනයක් නේ. sit idle කියන එක මතක තියාගන්න. ප්‍රශ්න අංක 92 overproduction waste occurs when overproduction waste එක කොයි වෙලේද අහනවා වෙන්නේ doing work not yet needed එක නේද ආන්සර් එක අපිට අවශ්‍ය නැති වෙලාවටත් අපි production එහෙනම් doing work not yet needed ඒක තමයි ආන්සර් එක ආන්සර් B බලන්න no motion කියලා කියන්නේ overproduction නෙවෙයිනේ එමනම් ඒක opposite answer C too little inventory පොඩ්ඩක් තියාගෙන වැඩ කරන එක shortage එකක් නේ හරිම ප්‍රමාණය නැත්තම් බෑනේ answer D perfect workflow අපි අහන්නේ මේ over production එකක් ගැන එවනම් perfect වුණා නම් over production එකක් තියෙන්න බෑනේ එහෙමනම් answer එක answer 1 answer A ප්‍රශ්න අංක 93 defect work result කියන්නේ error result එක defect waste result ඒ කියන්නේ මේ error result එකක් බලන්න මොකේදද වෙන්නේ error result එක fast attack දැන් tat කිව්වම මතක් වෙනවනේ මොකක්ද කියලා tat අපි කිව්වා අර sample එකක් ඇවිල්ලා result එක දෙනකන් කාලය ඒක fast වෙලා නෑ ඒකෙන් මේ result වරදින්න හේතුවක් නෑ no need for QC quality control අනිවාර්යෙන්ම ඕනිනේ perfect results නම් defect result එකක් වෙන්නේ නැහැනේ ඒක opposite answer D බලන්නකෝ එකත් කට් වෙයි තව චුට්ටකින් බලමු ප්‍රශ්න ඉතුරු වෙන හැටියට defect work result අපි කතා කළේ defect work එකක් කිව්වේ error result එකක් defect waste එකක් කිව්වේ error result එකක් මේක මේ අනිවාර්යයෙන්ම මේක මේ sample collect කරනකොට තමයි මේක මේ වරදින්නේ එතකොට මේකේ answer D rewards and repeats ඒ කියන්නේ අපෙන් අහන්නේ වරදින්න පුළුවන් වෙලාවක් නෙමෙයි අහන්නේ defect මේ waste එකක් එන්න පුළුවන් වෙලාවක් resulting rewards and repeats නැවත sample එකක් වැරදිලා හරි mislead වෙලා හරි නැවත කිරීමේදී මේක වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ එහෙනම් answer එක answer D ප්‍රශ්න අංක 94 5S include එක 5S include ඔතන තියෙනවා answer එක answer C 5S කියන්නේ මොනවද කියලා නේ අහන්නේ sort set shine standardize sustain කියන ටික. ප්‍රශ්න අංක 95 Kanban is used for Kanban කියලා කියන්නේ ඒකත් මේ inventory management system එකක් Kanban inventory management system එක මේකෙදි අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට item එක තියෙනවා කියලා තමයි Kanban method එකෙන් අපි ensure කරගන්නේ අවශ්‍ය වෙලාවට item එක තියෙනවා කියන එක කියන්නේ inventory management rule එකක් මේක යන answers ටිකට use for කියලානේ අහන්නේ removing PPE ඒවා I think unrelated answers removing PPE කියන්නේ මේ personal protective equipment අයින් කරන්නලු Kanban use කරන්නේ වැරදි inventory control ඒකනේ answer එක අපි කිව්වා inventory control tool එකක් Kanban කියන්නේ ඒක හරි answer C staff scheduling එක නෑ inventory නෙවෙයි staff answer D entertainment ගන්න බෑනේ answer එකක් විදිහට අපි යන ප්‍රශ්න අංක 96ට small lot or one piece flow helps reduce small lot එකක් කියන්නේ පොඩි batch එකක්
දැන් අර මේ පොඩි බැච් එකපාර හදාගෙන වැඩ කරන එක තුලින් මොකද්ද වෙන්නේ? බැජින් ඩිලේ එක අඩු වෙනවා. බැජින් ඩිලේ එක අඩු වෙනවා. එතකොට ආන්සර් එක ඕකේ ආන්සර් A බැජින් ඩිලේ කියන එක බලන්න ඊළඟ ආන්සර්ස් ෆ්ලෝ එෆිෂන්සි. ෆ්ලෝ එෆිෂන්සි ඒකෙන් මේ ස්මෝල් ලොට් එකක් ගැනනේ අපෙන් අහන්නේ ෆ්ලෝ එෆිෂන්සි කිව්වම ඒක වැඩි. ඊට පස්සේ ආන්සර් C LIMS use laboratory LIMS කියව මොනවද? අර අපි මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකනේ ලැබෝරටරි ඉන්ෆර්මේෂන් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එක. ඒක මේ ස්මෝල් ලොට් කියන එකට අදාළ නැහැ. ඒක ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම් එක. ඊට පස්සේ ක්වලිටි කන්ට්‍රෝල් ෆ්‍රීකවෙන්සි. ක්වලිටි කන්ට්‍රෝල් එක ලොට් එක මත පදනම් වෙන්න බෑ. චුට්ටක් හැදුවත්, ගොඩක් හැදුවත් අනිවාර්යෙන් ක්වලිටි එන්ෂුවර් වෙන්න ඕනේ. එමනම් ආන්සර් එක ආන්සර් A. බැචින් ඩිලේ තමයි නවත්ත ගන්න අපි පොඩි ලොට් එකක් හදන එකේ. ඒක තේරුම් නැද්ද ඔයගලන්ට? ඒ කියන්නේ දැන් බැජින් ඩිලේ කියලා කියන්නේ අපි ගොඩාක් ප්‍රමාණයක් හදන්න පටන් ගත්තම ඒක තවත් එළියට යන එක ප්‍රමාද වෙනවානේ. පොඩ හදලා එළියට දානකොට අර ඩිලේ එක නැති වෙනවානේ. ඒක තමයි ඒක තේරුම. ප්‍රශ්න අංක 97 standard works ensure. standard works ensure. පොඩි ප්‍රශ්න බලන්න ආන්සර්ස් ටික. random work flow අපෙන් අහන්නේ standard work කියන එක. random work flowද? නෑ. standard නම් random වෙන්න බෑ. answer B best known method is followed. අපි දන්න හොඳම method එක follow කරනවා. ඒකනේ answer එක. answer C බලන්න no documentation. no documentation, eliminate documentation, reduce documentation ඒවා ඔක්කොම wrong answers. answer D every person work differently. every person work differently තමයි. ඒ වුණාට everyone should work same way in standards. අපිට එක එක විදිහට වැඩ කරන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම එකම විදිහකට වැඩ කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ආන්සර් එක ආන්සර් B best known method is followed. දන්න හොඳම දේ ෆලෝ කරනවා. ප්‍රශ්න අංක 98 daily hurdles should last approximately. මේ hurdles කියලා කියන්නේ කුඩා කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා කරන කියන එක. කුඩා කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා කරන daily hurdles should last approximately. අවම වශයෙන් කොච්චරක් යයිද කියලානේ අහන්නේ වැඩේට. all day. ඒ කියන්නේ මේ කුඩා කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා දවස පුරාම කරන එකෙන් මොකද වෙන්නේ? ඒකේ වැඩ කරන කාලය නාස්ති වෙනවනේ නේද? 2 hours. පැය දෙකක් විතර කරනවලු. නෑ අපි කුඩා කණ්ඩායමකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉක්මනට වැඩක් කරන්න එක. එහෙමනම් ඔතන ඔය 10 min කියන එක තමයි උත්තරේ. මිනිත්තු 10. ඇයි මිනිත්තු 3 උත්තරයක් නොවෙන්නේ? කාලය අඩුයි. මිනිත්තු 3කදී ඒක ඉවර කරන්න බෑ. කුඩා කණ්ඩායමක් උඩත් මිනිත්තු 10ක වගේ කාලයක් යනවා කියන එක. ප්‍රශ්න අංක 99. The R4S rule is triggered when control differ by more than. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? අර 4S rule එක trigger වෙනවලු when control differ by more than. අර trigger වෙන්නේ කීයකට වඩා වැඩි වුණාමද? චූටි ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. 4S rule එක indicate කරන්නේ කීයකට වඩා වැඩි වුණාමද? elevation එක හරි deviation එක හරි. 4SD. හතරක්නේ. ඒකනේ ඒකට 4S rule කියන්නේ. ඒකේ මොනක් හිතන දෙයක් නෑ. 4S rule කියන්නේ හතරක් වෙනස් වෙන එකට. ප්‍රශ්න අංක 100. මේක දැන් කට් වුණොත් ඔයාලා ආයෙ ජොයින් වෙන්න එපා. මේ තව ප්‍රශ්න පොඩ්ඩක් තියෙනවා. මම ඒක රෙකෝඩින් එකක් හරි දාන්න. What type of error is caused by instrument drift or reagent instability? ඒ මොකක්ද අහන්නේ? මේ අර උපාංගේ හරි එහෙම නැත්නම් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකේ හරි රීජන්ට් වල හරි දෝෂයක් හින්දා what type of error මොන විදිය error එකක්ද cause වෙන්නේ අපි කතා කළා ඒවයේ එක systematic error එකක් මැෂින් එකේ දෝෂයක් දිගින් දිගටම තියෙනවා නම් රීජන්ට් වැරදි නම් expire නම් අනිවාර්යයෙන්ම systematic error එකක් random error නෙවෙයි sampling error එකක් නෙවෙයි clerical error එකක් නෙවෙයි clerical error වෙන්නේ record කරනකොට random error එකක් unpredictable බලාපොරොත්තු නොවෙච්ච වෙලාවක ඇති වෙන්නේ හැබැයි මැෂින් එක කැඩිලා නම් රීජන්ට් පරණයි නම් ඒව බලාපොරොත්තු නොවන මේ errors නෙවෙයි. එමනම් මේක systematic error එකක්. ප්‍රශ්න අංක 101 KPI should be measured. KPI කියන්නේ key performance indicator කියන එක. මේක performance measure කරන්න තියෙන්නේ. lean changes ඒ කියන්නේ දැන් ඔය මේ waste reduction work flow එක ඒවා measure කරන්න තියෙන එකක් තමයි මේ KPI කියන්නේ.
සාමාන්‍යයෙන් KPI එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ performance මේ indicator එක. එහෙම නැත්නම් performance අපි measure කරන එක හැමතිස්සෙම lean change එකක් කරන්න කලින් හරි පස්සේ හරි දෙකේදිම කරන්න ඕනේ. KPI. බලන්න එහෙනම් answers before and after lean changes. අනිවාර්යයෙන්ම KPI කියන එක පස්සෙත් කරනවා කලිනුත් කරනවා lean changes වලට. answer A. Only yearly, rarely, during lunch break කියන answers වැරදි. ප්‍රශ්න අංක 102. The 8th waste in lean is. lean වල 8 වෙනි එක අහන්නේ. lean වල 8 වෙනි එක තමයි. ඒවා ඉතින් අර මතක තියාගෙන නිකන් answer එක ටික් කරන්න. මේ underused talent. ඒ කියන්නේ underused talent කියන්නේ කෙනෙක්ගේ තියෙන හරිම skill එක full skill එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ staff ideas ignore කරනවා. මේක තමයි 8 වෙනි lean waste එක. එතකොට okay underused talent කියන එක තමයි answer එක. 103 spaghetti mapping shows. spaghetti mapping spaghetti කියලා කියන්නේ අර noodles වගේ දිග එකනේ. එතකොට ඒ වගේ තියෙන mapping tool එකක්. මේකත් lean tool එකක්. මොනකටද මේ පාවිච්චි කරන්නේ? unnecessary movements නවත්තන්න. ඒ කියන්නේ patient අපි හිතමු nurse කෙනෙක් patient ගාවට අනවශ්‍ය විදිහට ඒ කියන්නේ යන්න සිද්ධ වෙනවා නම් යාට. ඒ කියන්නේ එයාගේ equipment තියෙන්නේ වෙන තැනක, drugs තියෙන්නේ වෙන තැනක, drugs ටෝලිය අරන් යන ගමන් ඒ පාරෙන් යන්න බෑ. වටේ පාරකින් යනවා. මෙන්න මේවා තමයි මේ unnecessary movements කියන්නේ. ඒවා නවත්තන්න තියෙන එකක් තමයි spaghetti mapping. එයාගේ දවසේ එයා move වෙන විදිහ අර map කරලා ඒකේ බලනවා spaghetti mapping එකක්ද කියලා. ඔන්න ඔක තමයි spaghetti mapping shows කියලා කියන්නේ. බලන්න ඒකේ answer B තියෙනවා. movement of people and specimens. people ඒ කියන්නේ staff එක හරි specimens හරි අර අනවශ්‍ය විදිහට තැන තැනට යන්න වෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි මේ mapping එකෙන් බලන්න. ප්‍රශ්න අංක 104. Heichunka refers to මේක එක නම් වලින් කියන්නේ ඔක්කොම lean tool. Heichunka එකත් lean tool එක. ඒකෙන් බලන්නේ smoothing products. ඒ කියන්නේ මේ balance කරන එක තමයි බලන්නේ. බලන්න ඕකේ තියෙනවා answer A increase in sample waiting time. sample waiting time එක increase කරනවලු. මේවා waste නේ time එක. එතකොට ඒ answer එක වැරදි. eliminate PPI. අපිට personal මේ protective equipment කොයි වෙලේවත් අයින් කරන්න බෑ. answer C leveling workflow demand. මේක තමයි organizing task එක lean වල.